चलो मित्रों, हवे आपणे पास्ट कंटिन्यू टेन्स विषे समझवानुं छे। तमारी ग्रामर बुक में तमने पेज नंबर 19 पर पास्ट कंटिन्यू एटले के चालू भूतकाळ आपेलो छे। जोईए सौ प्रथम तेनुं स्ट्रक्चर एटले के तेनी वाक्य रचना। तेनी वाक्य रचना समझीए ते पहेला आ टेन्स कई जग्याए वापरवामां आवे छे तो के जे क्रिया चाली रही हती, भूतकाळ में जे क्रिया चाली रही हती। हूँ एम कहूँ कि आना पहेलाना विडियोमां आपणे क्यो टेन्स समझ्या हता तो के प्रेजेंट कंटिन्यू। तो हूँ कहूँ कि आगला लेक्चर में अमे प्रेजेंट कंटिन्यू टेन्स समझी रह्या हता। तो आ वाक्य छे ते क्या काळनुं कही शकाय तो के पास्ट कंटिन्यू एटले के चालू भूतकाळनुं कही शकाय। तो भूतकाळमां अमुक समये अमुक क्रिया चाली रही हती ते दर्शाववा माटे चालू भूतकाळ वपराय छे। तेनुं स्ट्रक्चर में कोई फेरफार नहीं। जे प्रेजेंट कंटिन्यू नुं स्ट्रक्चर हतुं तेवुं ज स्ट्रक्चर पास्ट कंटिन्यू नुं छे। खाली आपणे प्रेजेंट में एमिजार मूकता आमां आपणे भूतकाळना रूप मूकशुं एटले के वोज ने वर मूकशुं। हवे कई जग्याए वोज आवशे ने कई जग्याए वर आवशे तो के एक वचन साथे वोज आवशे अने बहुवचन साथे वेर आवशे। एटले के आई छे, ही शी इट छे तेनी साथे वोज मूकशुं। बाकी वी यू they जे बहुवचनना रूप छे तेनी साथे वर मूकशुं। सब्जेक्ट प्लस वोज वेर प्लस क्रियापदनुं आईएनजी वाळुं रूप प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट अधर वर्ड्स। तेज रीते नेगेटिव एटले के नकार वाक्यमां पण वोज वेर अने क्रियापदना आईएनजी वाळा रूपनी वच्चे खाली आपणे नोट एड करवानुं छे। बाकी स्ट्रक्चर में कोई फेरफार थतो नथी। ज्यारे इंट्रोगेटिव सेंटेन्स में आपणे एटले के प्रश्नार्थ वाक्य में आपणे सब्जेक्ट अने वोज वेर नी जग्या चेन्ज करशुं। एटले के तो के सौथी पहेला वोज वेर लेशुं एंड देन आफ्टर आपणे सब्जेक्ट मूकशुं। उदाहरण जोईए तो फर्स्ट आपेलुं छे मनीष वॉज बाइंग फ्रूट्स। मनीष फळ खरीदी रह्यो हतो। हवे मारे आनुं ज नकार वाक्य बनाववुं होय तो शुं करवानुं हतुं तो के वॉज वेर अने आईएनजी ना रूप वच्चे नोट मूकवानुं छे। तो आपणे वॉज अने बाइंग वच्चे नोट मूकी देशुं एटले आपणुं वाक्य थई जशे नेगेटिव। मनीष वॉज नॉट बाइंग फ्रूट्स। आ मैं खाली तमने समजाववा पूरतुं ज समजावेलुं छे। हवे तमने लोकोने नीचे घणा बधा एक्जाम्पल आपेला छे जेनुं इंग्लिश अने गुजराती बंने करेलुं छे। एक वखत तमे आ बधा ज एक्जाम्पल वांची लेशो। हवे बधा लोको मारी साथे पेज नंबर 20 पर आवी जाओ। पेज नंबर 20 पर फर्स्ट एक्सरसाइज छे जे ब्लेंक आपेली छे ते आपणे सॉल्व करवानी छे। आमां बधामां तमारे क्रियापदनुं तो आईएनजी वाळुं रूप ज मूकी देवानुं छे, पण ध्यान क्या राखवानुं छे तो के कई जग्याए वोज आवशे अने कई जग्याए वर आवशे। जोईए किरीट ब्लेंक इन ध क्लास एक वचन छे अने थर्ड पर्सन छे एटले शुं आवशे वोज तो के वोज टॉकिंग। पूजा ब्लेंक ध रूम तो वोज क्लीनिंग। रामू ब्लेंक ध विंडो तो के रामू पण एक ज वचन छे तो के वोज क्लोजिंग। ब्लेंक ध पोलीसमेन ब्लेंक ध पीपल क्वेश्चन मार्क। प्रश्नार्थ वाक्य छे आगळ शुं आवे तो के वोज वर आवे। हवे ध पोलीसमेन एक ज वचन छे, पोलीस एक ज छे तो एना माटे शुं वापरशुं वोज तो के वोज ध पोलीसमेन स्टॉपिंग ध पीपल। नेक्स्ट ब्लेंक आई ब्लेंक फास्ट। आई छे ते एक वचन छे तो के वोज आई राइटिंग फास्ट। 6 द फार्मर्स ब्लेंक टू देयर फील्ड्स। गोनु तो गोइंग थशे पण फार्मर्स बहुवचन छे तो शुं मूकशुं वर गोइंग। द चिल्ड्रन ब्लेंक टू स्कूल। चिल्ड्रन एक नथी घणा बधा बाळको छे एटले बहुवचन छे तो शुं मूकशुं वर कमिंग। ब्लेंक ध चाइल्ड ब्लेंक फॉर चॉकलेट। क्राइनुं तो क्राइंग थशे पण चाइल्ड एक ज छे तो आपणे प्रश्नार्थ वाक्य बनावशुं पण एक ज चाइल्ड एक ज बाळक छे तो एक वचन छे तो शुं मूकशुं आगळ वॉज। ब्लेंक यू ब्लेंक एट पिकनिक। यू बहुवचन सेकंड पर्सन छे तो के वर यू डांसिंग एट ध पिकनिक।
ઉમા એન્ડ શવિતા બ્લેન્ક પેપર બોટ. ઉમા અને શવિતા બહુવચન છે તો કે વર મેકિંગ. નેક્સ્ટ સેન્ટેન્સ આપેલા છે અને બ્રેકેટમાં તમને WH ના ક્વેશ્ચન આપેલા છે જેની હેલ્પથી આપણે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બનાવશું. રામુ ભૈયા વોઝ વોટરિંગ ધ પ્લાન્ટ. રામુ ભૈયા છે તે પ્લાન્ટ્સને વોટર આપી રહ્યા હતા. કોણ? વુ. કોણ આપી રહ્યું હતું તો કે વુ વોઝ રાઇટિંગ ધ પ્લાન્ટ. સેકન્ડ, કાનજી વોઝ પ્લાન્ટિંગ કારરૂટ સીડ્સ. હવે વોટ થી પ્રશ્ન બનાવવાનો છે. તો વોટ એટલે કે શું, તે શું પ્લાન્ટિંગ કરી રહ્યો હતો, ક્યાં બી કરી રહ્યો હતો, તો કે શું થી પ્રશ્ન બનાવશું એટલે આપણે વોટની હેલ્પ લેવી પડશે. તો કે વોટ વોઝ પ્લાન્ટિંગ કાનજી અથવા વોટ વોઝ કાનજી પ્લાન્ટિંગ. કાનજી છે તે શું પ્લાન્ટ કરી રહ્યો હતો. થર્ડ, યતિન વોઝ ગોઈંગ હોમ. યતિન છે તે ઘરે જઈ રહ્યો હતો. હવે વેર થી પ્રશ્ન પૂછવાનો છે. વેર એટલે ક્યાં, તો કે યતિન ક્યાં જઈ રહ્યો હતો, તો કે વેર વોઝ યતિન ગોઈંગ. લીના એન્ડ મીના વેર બાઇંગ ફ્લાવર્સ. લીના અને મીના છે તે ફૂલો ખરીદી રહ્યા હતા. વુ. કોણ ખરીદી રહ્યું હતું, તો આપણે ક્વેશ્ચન બનાવશું. વુ વર બાઇંગ ફ્લાવર્સ. જલ્પા વોઝ રીડિંગ અ ગુજરાતી ન્યૂઝ પેપર. વીજથી ક્વેશ્ચન બનાવવાનું છે. વીજ એટલે ક્યુ, તો કે જલ્પાને છે તે ક્યુ પેપર વાંચી રહી હતી. તો ક્વેશ્ચન બનાવશું તેમાંથી ગુજરાતી નીકળી જશે. વિચ વોઝ જલ્પા રીડિંગ ન્યૂઝપેપર. જલ્પા ક્યુ પેપર વાંચી રહી હતી. ધ બોયઝ વેર પ્લેઇંગ ઇન ધ ઇવનિંગ. વેન ક્યારે સમય પૂછ્યો છે તો જે ઇન ધ ઇવનિંગ છે તે નીકળી જશે. વેન વર ધ બોયઝ પ્લેઇંગ. બાળકો છે તે ક્યારે રમી રહ્યા હતા. કાલા વોઝ knitting one sweater. હાઉ મેની કેટલા, તો કે વન છે તે નીકળી જશે. હાઉ મેની સ્વેટર વોઝ કાલા knitting. knitting એટલે ગૂંથવું. મનુભાઈ વોઝ સેલિંગ 2 liters ઓફ મિલ્ક. હાઉ મચ કેટલું દૂધ, તો કે 2 લીટર. તો જ્યારે પ્રશ્ન બનાવશું એમાંથી 2 છે તે નીકળી જશે. હાઉ મચ મિલ્ક વોઝ મનુભાઈ સેલિંગ. મનુભાઈએ કેટલું દૂધ વેચી રહ્યા હતા. ઓલી એન્ડ મેથ્યુઝ વર બેટિંગ. વુ થી ક્વેશ્ચન પૂછવાનો છે એટલે કે કોણ, તો ઓલી ને મેથ્યુઝ છે તે નીકળી જશે. વુ વર બેટિંગ. શ્યામ વોઝ સ્ટડીંગ એટ નાઇટ. વેન. વેન એટલે ક્યારે, એટલે આપણે પૂછવાનું છે કે શ્યામ છે તે ક્યારે ભણી રહ્યો હતો. તો વેન વોઝ શ્યામ સ્ટડીંગ. નેક્સ્ટ, મિત્રો મેં જે તમને 7, 8, 9 ને 10 સમજાવ્યા તે આ પેજ નંબર 21 પર આપેલા છે. તો તમે આ 21 પેજ નંબર પરથી પણ લખી લેશો. હવે ક્વેશ્ચન નંબર 3, રેખાંકિત શબ્દોમાં ઉત્તર મળે તે રીતે પ્રશ્નાર્થ વાક્યો બનાવીને લખો. હજી એકવાર મિત્રો મારી સાથે જ રહેજો અને ગ્રામર બુક ખુલ્લી જ રાખજો. પહેલા વિડીયોના સ્ટાર્ટિંગ થી એન્ડ સુધી તમે તમારી ગ્રામર બુક ઓપન જ રાખશો, બરોબર. ફર્સ્ટ, ધ ગર્લ વર ડ્રોઈંગ અ રંગોલી. છોકરીઓ છે તે રંગોળી દોરી રહી હતી. ગર્લ્સ, વુ થી વાક્ય બનાવશું, વ્યુ થી પ્રશ્ન બનાવશું અને રંગોલી શું દોરી રહી હતી તો એક પ્રશ્ન બનાવશું વોટ થી. વુ વર ડ્રોઈંગ અ રંગોલી એન્ડ વોટ વર ગર્લ્સ ડ્રોઈંગ. કોણ રંગોળી બનાવી રહ્યું હતું અને ગર્લ્સ છે તે શું બનાવી રહી હતી. સેકન્ડ, વિવેક વોઝ રાઇટિંગ અ પોયમ લાસ્ટ નાઇટ. ગઈ રાતે વિવેક કાવ્ય લખી રહ્યો હતો. એક વિવેકની નીચે લીટી છે તો કે કોણ કાવ્ય લખી રહ્યું હતું તો કે who was writing a poem last night. પોયમ વિવેક છે તે ગઈ રાતે શું લખી રહ્યો હતો તો કે what was Vivek writing last night. અને last night સમય પૂછવાનો છે તો આપણે when થી પ્રશ્ન બનાવશું. when was Vivek writing a poem. વિવેક છે તે પોયમ ક્યારે લખી રહ્યો હતો.
તરુણ એન્ડ વરુણ વર પ્લેઇંગ અંડર અ ટ્રી. તરુણ ને વરુણ છે તે ઝાડ નીચે રમી રહ્યા હતા. તરુણ ને વરુણની નીચે લીટી છે એટલે આપણે વુ થી પ્રશ્ન પૂછશું કે કોણ ટ્રીની નીચે રમી રહ્યું હતું. તો કે વુ વર પ્લેઇંગ અંડર અ ટ્રી. અને અંડર અ ટ્રી કઈ જગ્યાએ રમી રહ્યા હતા સ્થળ વિશે પ્રશ્ન પૂછશું. તો વેર થી પ્રશ્ન બનાવશું. વેર વર તરુણ એન્ડ વરુણ પ્લેઇંગ. તરુણ અને વરુણ છે તે ક્યાં રમી રહ્યા હતા. The farmer was working in the field. ખેડૂત છે એક વચન છે, તે કઈ જગ્યાએ કામ કરી રહ્યા હતા. તો ઇન ધ ફિલ્ડ. તો ફિલ્ડ વિશે પ્રશ્ન પૂછશું ત્યારે વેર થી પૂછશું અને ફાર્મર વિશે પ્રશ્ન પૂછશું તો વુ થી પૂછશું. વુ વોઝ વર્કિંગ ઇન ધ ફિલ્ડ. કોણ ખેતરમાં કામ કરી રહ્યું હતું. વેર વોઝ ધ ફાર્મર વર્કિંગ. ફાર્મર ખેડૂત છે તે ક્યાં કામ કરી રહ્યો હતો. ધ કેટ વોઝ ડ્રિંકિંગ મિલ્ક. બિલાડી છે તે દૂધ પી રહી હતી. કેટ કોણ દૂધ પી રહી હતી. તો કે હુ વોઝ ડ્રિંકિંગ અ મિલ્ક. અને બિલાડી છે તે શું પી રહી હતી. તો કે મિલ્ક. તો કે વોટ વોઝ ધ કેટ ડ્રિંકિંગ. અનિલ વોઝ બાઇંગ બુક્સ યસ્ટરડે. અનિલ છે તે ગઈકાલે બુક ખરીદી રહ્યો હતો. હવે ફર્સ્ટ અનિલની નીચે લીટી છે તો આપણે વુ થી પ્રશ્ન પૂછશું. વુ વોઝ બાઇંગ બુક્સ યસ્ટરડે. ગઈકાલે કોણ બુક ખરીદી રહ્યું હતું. બુક્સ અનિલ છે તે ગઈકાલે શું ખરીદી રહ્યો હતો. આપણે શું થી પ્રશ્ન પૂછશું. તો કે વોટ વોઝ અનિલ બાઇંગ યસ્ટરડે. અને યસ્ટરડે ની અંડરલાઈન છે એટલે કે આપણે સમય દર્શાવવાનો છે. સમય વિશે ક્વેશ્ચન પૂછવાનો છે. તો કે વેન વોઝ અનિલ બાઇંગ બુક્સ. અનિલે બુક્સ ક્યારે ખરીદી રહ્યો હતો. નેક્સ્ટ પેજ નંબર 22. દર્શન વોઝ લર્નિંગ ઇંગ્લિશ લાસ્ટ વીક. દર્શન છે તે ગયા અઠવાડિયે અંગ્રેજી ભણી રહ્યો હતો, શીખી રહ્યો હતો. તો ફર્સ્ટ છે તે દર્શનની નીચે અંડરલાઈન છે તો આપણે વુ થી પ્રશ્ન પૂછશું. ઇંગ્લિશ શું શીખી રહ્યો હતો. તો કે ઇંગ્લિશ એટલે વોટ થી પ્રશ્ન પૂછશું. ને લાસ્ટ વીક ક્યારે શીખી રહ્યો હતો. તો આપણે પૂછશું વેન થી પ્રશ્ન. વુ વોઝ લર્નિંગ ઇંગ્લિશ લાસ્ટ વીક. વોટ વોઝ દર્શન લર્નિંગ લાસ્ટ વીક. એન્ડ લાસ્ટ વેન વોઝ દર્શન લર્નિંગ ઇંગ્લિશ. 8. મિસ્ટર દાસ વોઝ ગોઈંગ હોમ એટ 7 PM. મિસ્ટર દાસ છે તે 7 વાગે પોતાની ઘરે જઈ રહ્યા હતા. મિસ્ટર દાસ ની નીચે અંડરલાઈન છે તો કે કોણ જઈ રહ્યું હતું. હોમ ક્યાં જઈ રહ્યા હતા એટલે આપણે વેર થી ક્વેશ્ચન પૂછશું. અને લાસ્ટ 7 PM સમય પૂછવાનો છે એટલે આપણે વેન થી પ્રશ્ન બનાવશું. ફર્સ્ટ હુ વોઝ ગોઈંગ હોમ એટ 7 PM. Where was Mr. Das going at 7 PM. And last, when was Mr. Das going home. 9. Harsh and Mandra were playing in the classroom. હર્ષ ને મંદ્રા છે તે ક્લાસરૂમમાં રમી રહ્યા હતા. ફર્સ્ટ હર્ષ ને મંદ્રાની નીચે અંડરલાઈન છે એટલે આપણે કોણ રમી રહ્યું હતું ક્લાસમાં. આપણે વુ થી પ્રશ્ન બનાવશું. who were playing in the classroom. અને in the classroom હર્ષ ને મંદ્રા છે તે ક્યાં રમી રહ્યા હતા. સ્થળ પૂછવાનું છે તો કે વેર થી પ્રશ્ન બનાવશું. વેર વર હર્ષ એન્ડ મંદ્રા પ્લેઇંગ. નેક્સ્ટ મનુભાઈ વોઝ વર્કિંગ ઇન ધ ફેક્ટરી. મનુભાઈ છે તે ફેક્ટરીમાં કામ કરી રહ્યા હતા. તો ફર્સ્ટ મનુભાઈ વિશે ક્વેશ્ચન પૂછશું તો આપણે વુ થી પ્રશ્ન બનાવશું. વુ વોઝ વર્કિંગ ઇન ધ ફેક્ટરી. કોણ ફેક્ટરીમાં કામ કરી રહ્યું હતું. અને ઇન ધ ફેક્ટરી જે સ્થળ વિશે ક્વેશ્ચન પૂછશું તો આપણે વેર થી પ્રશ્ન બનાવશું. વેર વોઝ મનુભાઈ વર્કિંગ. નેક્સ્ટ સાગર વોઝ પ્લેઇંગ ટેનિસ ઇન ધ મોર્નિંગ. સાગર છે તે સવારમાં ટેનિસ રમી રહ્યો હતો. ફર્સ્ટ સાગરની નીચે અંડરલાઈન છે તો કે કોણ સવારમાં ટેનિસ રમી રહ્યું હતું. તો કે હુ વોઝ પ્લેઇંગ ટેનિસ ઇન ધ મોર્નિંગ. ટેનિસ રમી રહ્યો એટલે કે સાગર છે તે શું રમી રહ્યો હતો. તો વોટ થી પ્રશ્ન બનાવશું. વોટ વોઝ સાગર પ્લેઇંગ ઇન ધ મોર્નિંગ. એન્ડ લાસ્ટ ઇન ધ મોર્નિંગ સમય પૂછવાનો છે કે ક્યારે રમી રહ્યો હતો. કે વેન વોઝ સાગર પ્લેઇંગ ટેનિસ. સાગર છે તે ટેનિસ ક્યારે રમી રહ્યો હતો. લાસ્ટ મિત્રો અહીં મારે પણ જગ્યા નહોતી એટલે મેં નીચે લખેલું છે. તમારે જો સમય જાય તો તમે લાઈનમાં જ લખી શકો છો અને ના સમય તો મારી જેમ તમે
નીચે જે બ્લેન્ક જગ્યા છે તેમાં પણ તમે લખી શકો છો. ફર્સ્ટ, ધ ગાર્ડનર વોઝ અરેન્જિંગ ધ ફ્લાવર્સ ઇન ધ વાઝ યસ્ટરડે. ગાર્ડનર છે એટલે કે જે બગીચાનું સાર સંભાળ રાખી શકતા હોય તેવી વ્યક્તિ. માળી, ટૂંકમાં આપણે ગુજરાતીમાં એને શું કહે છે તો કે માળી. ગાર્ડનર વોઝ અરેન્જિંગ ધ ફ્લાવર્સ ઇન ધ વાઝ યસ્ટરડે. ગાર્ડનર છે તે ગઈકાલે કુંજામાં ફ્લાવર ગોઠવી રહ્યો હતો. તો પહેલા તો ધ ગાર્ડનરની નીચે અંડરલાઈન છે એટલે કે કોણ, તો કે આપણે who થી પ્રશ્ન બનાવશું. who was arranging the flower in the vase yesterday? કોણ કુંજામાં ગઈકાલે ફ્લાવર્સ ગોઠવી રહ્યા હતા. સેકન્ડ, ધ ફ્લાવર્સ નીચે અંડરલાઈન છે એટલે કે શું ગોઠવી રહ્યા હતા, તો કે વોટ વોઝ ધ ગાર્ડનર અરેન્જિંગ ઇન ધ વાઝ યસ્ટરડે. ગાર્ડનર છે તે ગઈકાલે કુંજામાં શું ગોઠવી રહ્યા હતા. ઇન ધ વાસ, કેમાં, તો કે વાસમાં. તો આપણને જગ્યા પૂછી છે કે કેમાં ગોઠવી રહ્યા હતા, તો આપણે વેર થી પ્રશ્ન બનાવશું. વેર વોઝ ધ ગાર્ડનર અરેન્જિંગ ધ ફ્લાવર્સ યસ્ટરડે. ગાર્ડનર ગઈકાલે કઈ જગ્યાએ ફૂલો ગોઠવી રહ્યા હતા. એન્ડ લાસ્ટ, યસ્ટરડે, સમય પૂછવાનો છે તો આપણે વેન થી પ્રશ્ન બનાવશું. વેન વોઝ ગાર્ડનર અરેન્જિંગ ધ ફ્લાવર્સ ઇન ધ વાઝ. ગાર્ડનર છે તે કુંજામાં ફૂલો ક્યારે ગોઠવી રહ્યા હતા. તો મિત્રો, અહીં આપણો પ્રેઝન્ટ પાસ્ટ ટેન્સ પૂરો થાય છે. આ જ વિડીયોમાંથી તમે લોકો ગ્રામર બુકમાં આ બધી જ બ્લેન્ક મેં બધા સમજાવ્યા તે સેન્ટેન્સ અને આ બધા જ ક્વેશ્ચન તમે પણ લખી લેશો. બરાબર?